بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى وبه نستعين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده الصالحين الهادين بإذنه إلى صراطه المستقيم غير ضالين ولا مضلين، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. أيها الإخوة البررة الكرام، أيتها الأخوات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وننطلق على بركة الله في هذه المداخلة المتواضعة حول القرآن هداية ونور. وقبل الولوج في هذا الموضوع العظيم والشيق والذي نشرف بالكلام حوله، قبل الولوج في هذا الموضوع دعوني أبارك لكم في عملكم وأقول لكم وفقكم الله وسددكم الله وأعانكم الله ورزقكم الله ويسر الله أمركم في كل ما تقدمون عليه. إنه لمن دواعي الفرح والانشراح أن يأتي الإنسان من بلد يقال عنه إنه بلد مسلم، وهو حق. أن يأتي إلى بلد يقال عنه إنه غير مسلم، وهو حق، فيجد فيه وجوها مشرقة تؤمن بالله وتؤمن برسول الله وتجاهد من أجل إحياء كلمة الله ومن أجل إحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبارك الله فيكم وزاد في مددكم وجعلكم من عباده الصالحين الذين يهدون بأمره ويسيرون على نهجه. آمين. ثم لابد أن أشكركم على دعوتكم لي بالحضور معكم والاكتشاف هذه الحلة واكتشاف هذا المسجد المبارك الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله فعلا مباركا. مسجد أسأل الله تبارك وتعالى أن يكون قد أسس على التقوى، ولا أتخيل في ذهني ولا يخامرني شك في أن لا يكون إلا كذلك، وهو قد أسس على التقوى. مسجد يشرف المسلمين، مسجد يشرف القائمين عليه، لأننا في الحقيقة كلنا نتشرف بالانتماء لله، كلنا نتشرف بالانتماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا كان انتماؤنا لله عز وجل وانتماؤنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مشرفا
يعطي الصورة الحقيقية لهذا الدين العظيم الذي هو أيضا نتشرف بالانتماء إليه، فهذا شيء عظيم ولا شك. إذن حتى لا أطيل عليكم في هذه المقدمة أيها الإخوة الكرام، اعلموا أنني أشكركم على دعوتكم لي في الحضور معكم، وأنا أتشرف بالجلوس بين أيديكم. القرآن هداية ونور. Le Coran. Le Coran comme guidance. Le Coran comme lueur. Le livre de Dieu, le livre sacré, le Saint-Coran, est réellement un cadeau qui nous a été fait par Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle est notre position à nous par rapport à ce livre sacré? Comment devrions-nous, en tant que musulmans, attestant de l'unicité divine, attestant de la prophétie de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, attestant du caractère divin du Saint-Coran, comment nous autres musulmans devrions-nous nous comporter par rapport à cette parole sacrée? C'est quelque chose de très important parce qu'elle relève de la responsabilité de chacun d'entre nous. Quand je dis Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ceci a automatiquement des retombées pratiques. On ne peut attester en l'air. On ne peut attester dans le vide. Quand on atteste quelque chose, on s'engage. Et par définition, le musulman est une personne qui honore ses engagements, aussi bien avec Dieu qu'avec lui-même, c'est-à-dire le musulman envers lui-même doit honorer ses engagements, et envers les autres. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, premier verset du chapitre de la table servie, أول آية في سورة المائدة آية في الروعة بمكان آية جامعة. Allah nous y dit يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. Honorez tous vos engagements. Et je dis bien tout, parce qu'il a dit al-uqud. والتعريف في العربية يفيد الاستغراق. Et c'est pour ça qu'il faut dire honorer tous vos engagements et non pas seulement honorer vos engagements. Parce que si je dis honorer vos engagements, cela voudrait dire les engagements que je juge utile d'honorer. Et ce n'est pas vrai. Le musulman, par définition, honore tous ses engagements. Le musulman, par définition, ne sait pas mentir. Ne sait pas mentir. Si vous voyez un musulman qui sait mentir, sachez que son islam est quelque peu boiteux. Donc, un musulman ne sait pas mentir. Un musulman ne sait pas
ne pas honorer ces rendez-vous. Quand je donne ma parole, j'honore cette parole. Et si jamais j'ai des conditions ou des circonstances qui m'empêchent inopinément d'honorer cette parole, j'accours et je me dépêche et je m'empresse de m'excuser. Attention, c'est très important. Le Coran est un livre de guidance. Le Coran est un livre qui nous illumine notre chemin. Cela est vrai. Mais encore faut-il que nous sachions comment nous comporter avec ce Coran. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous apprend que le Coran peut être source de malheur pour certains d'entre nous. Il peut être source de malheur pour certains d'entre nous. رب تال للقرآن والقرآن يلعنه. Tu peux être en train de lire le Coran et penser que toi tu fais quelque chose de bien parce que tu lis le Coran, tu récites le Coran. Mais en même temps, le Coran est là, en train de t'écouter dans ta lecture, mais en train de te maudire parce que tu ne le lis pas, tu ne le récites pas comme il convient ou comme il te convient de le réciter. Et donc il est très important de savoir, pour que ce Coran soit réellement une guidance et une lueur sur notre chemin, il faut absolument apprendre comment nous comporter avec le Coran. Et comment nous comporter avec le Coran, je ne dirais pas que c'est très simple que d'apprendre à comment nous comporter. Mais il est très utile pour chacun d'entre nous d'au moins avoir une idée comment faire et de s'améliorer au fur et à mesure, petit à petit, pour essayer de vivre en symbiose, de vivre en synergie, de vivre dans la conformité totale avec les enseignements divins que recèle le Coran. Alors comment nous comporter? Je vais essayer, les organisateurs ont eu la gentillesse et la présence d'esprit de mettre à ma disposition une feuille et un stylo. Je vais essayer avec vous de prendre point par point tous les comportements, ou presque, ou certains, pour garder quand même une note d'humilité par rapport au Coran. Parce que finalement, quand je parle du Coran, que ce soit moi, ou toi, ou l'autre, quand je parle du Coran, qui suis-je pour parler du Coran? C'est une question de la plus haute importance. Qui suis-je? Pour qui? Pour qui je me prends? C'est la question de l'humilité. Quand j'entame un discours par rapport au Coran, quand j'essaie de me mettre
en conformité avec le Coran, la première chose qui doit me passer par la tête est de me dire, le Coran est divin. Moi, je suis humain. Le Coran est tout. Moi, je ne suis rien. Cette humilité dont je parle, je pourrais dire sans avoir peur de me tromper, que c'est la valeur morale essentielle que devrait avoir en soi chaque musulman, chaque fidèle, et sans laquelle nous n'avons rien compris à notre religion. Si vous voyez une personne qui détient les clés du savoir de A jusqu'à Z, en apparence, mais qui ne s'arme pas d'humilité, eh bien sachez que le savoir qu'elle est censée ou qu'elle paraît englober est un savoir nul et non avenu. Quand vous voyez une personne qui méprise l'autre, sachez qu'elle n'a aucun savoir. Quand vous voyez une personne qui ne donne pas de l'importance à son prochain, quel qu'il soit, musulman ou pas, je ne rentre pas dans ces considérations. Quand je ne donne pas d'importance à mon prochain, ça veut dire que je n'ai rien compris à l'enseignement divin. Allah, subhanahu wa ta'ala, lui-même, quand il adresse sa parole à quelqu'un, quand il dialogue avec quelqu'un, il l'appelle par son nom. Parce qu'il lui donne de l'importance. Alors qu'il est le Tout-Puissant, alors que personne ne peut contredire ce que lui va dire. Il a tous les pouvoirs. Tu peux dire au bon Dieu pourquoi tu as fait ça? Personne ne peut dire. Et même si tu le dis, est-ce que ça lui porte préjudice quelque part? Et pourtant, je vous donne comme exemple, et c'est un défi que je vais vous lancer. À aucun moment dans le Coran, vous ne trouvez un ordre divin qui ne soit pas justifié. À chaque fois qu'il veut nous donner un ordre, qu'il veut nous recommander une chose, j'allais dire il prend la peine. C'est pas vrai. Dieu n'a pas de peine à faire quoi que ce soit. Il prend la précaution de justifier son ordre, de justifier sa directive. Alors que nous, qui sommes des êtres humains qui n'avons pas la science infuse, ni le pouvoir illimité du divin, quand on parle à notre fils, à notre fille, que nous lui donnions un ordre, s'il te plaît, tu fais ça. Ah oui, mais papa, tu sais, moi, Tu contredis ton père. Je me tiche. Qu'est-ce que c'est que ces façons? C'est comme ça qu'on parle à papa? C'est comme ça qu'on parle à maman? Et on ne se donne même pas la peine d'expliquer pourquoi on a donné cet ordre. Pourquoi on a donné
cette directive. Alors que Dieu, qui détient tous les pouvoirs, qui détient toute la science et le savoir, quand il donne un ordre, il le justifie. Et je vous lance un défi. Je ne voudrais pas rentrer dans ces considérations, de vous donner des exemples parce qu'ils sont innombrables dans le Coran. Ils ne sont pas innombrables, ils sont partout. Je ne voudrais pas rentrer dans ces considérations, mais je vous lance un défi. D'aller chercher dans le Coran et de me trouver un seul ordre qui ne soit pas justifié. Une seule décision divine qui ne soit pas justifiée. Je vais me contenter d'un seul exemple. Et qui va vous paraître assez étrange. Je sais que bon nombre d'entre vous ont essayé ou ont appris un chapitre que l'on appelle le chapitre de l'inéluctable. Vous connaissez ce chapitre? Surat al-Waqi'ah. Surat al-Waqi'ah. Dans ce chapitre, Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit l'état de grâce dans lequel vont se trouver les gens de la droite, pas la droite politique, c'est évident. On dit l'yamin en arabe parce que l'yamin ça vient de l'yumn, et l'yumn c'est la bénédiction. D'accord? Ça n'a rien à voir avec droite et gauche, finalement. Donc les gens de la droite vont être décrits dans un état de grâce extraordinaire. Allah dit wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdudin wa talhin mandudin wa dhillin mamdudin wa ma'in maskoubin وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين سلة من الأولين وسلة من الآخرين. Quelque chose de sublime, merveilleux. Quand toi tu t'inscris dans le sillage de l'enseignement divin, tu accèdes, par définition, spontanément, tu accèdes au rang des gens de la droite. Et bien sûr, tu accèdes au paradis, à l'agrément divin, etc., etc., etc. Jusqu'ici, il n'y a pas de justificatif. Allah ne justifie rien du tout parce qu'il n'y a rien à justifier. N'est-ce pas? Mais regardez comment le discours va changer de ton. Juste après, Sullatun min al-awwalin wa sullatun min al-akhirin wa ashabu al-shimal ma ashabu al-shimal fi samum wa hamim wa dhillin min yahmum la baridin wa la karim. C'est dur. Ce sont les gens de la gauche. Encore une fois, je n'ai rien contre la gauche, ni pluriel, ni... Je m'en fous. Ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire ceux qui vont aller en enfer. Le discours est très dur. Mais remarquez avec moi qu'avant de continuer son discours très dur, il prend la précaution de justifier pourquoi ils sont jetés en enfer. Qu'est-ce qu'il dit juste après? Innahum kanu qabla dhalika mutrafin. C'est-à-dire comme s'il disait, mais je n'y peux rien, c'est eux qui ont voulu. C'est pas moi. Innahum kanu qabla dhalika mutrafin.
وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. C'est-à-dire le top de l'arrogance. C'est pas Allah qui les a jetés en enfer. C'est leur arrogance qui a fait qu'Allah les a jetés en enfer. Il faut que vous disiez une chose, mes chers frères et sœurs, que Allah subhanahu wa ta'ala est suffisamment miséricordieux pour qu'il ne nous ait pas créés pour nous jeter en enfer. Je disais tantôt à Cheikh Abdeslam, votre imam, je lui disais tout à l'heure, il faut te dire une chose. Allah subhanahu wa ta'ala ne peut jamais, au grand jamais, ne peut jamais te vouloir du mal. Même pour le kafir. Allah ne nous a pas créés pour nous faire mal. Ce serait un non-sens que de penser ou de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa justice absolue et dans sa miséricorde sans limite, veuille me faire du mal, moi qui suis tout faible. Comment voulez-vous qu'il vous fasse du mal ou qu'il fasse du mal à n'importe laquelle des créatures alors qu'il s'est interdit l'injustice? N'a-t-il pas dit dans le hadith que vous connaissez tous, le 24e hadith des 40 Nawawi? Je suis certain que la plupart des jeunes ont dans leur poche ou à la maison les 40 Nawawi, en arabe ou traduite en français. Allez voir au niveau du hadith numéro 24. Qu'est-ce que Allah dit? Parce que c'est un hadith qudsi, hadith sacré. Qu'est-ce qu'il dit? Ya ibadi, laqad harramtu adh-dhulma ala nafsi wa ja'altuhu baynakum muharrama. C'est clair. Il s'est interdit la justice, alors comment voulez-vous qu'il vous veuille du mal? C'est un non-sens. Et donc, quand toi, tu es victime d'un mal quelconque, ou que tu subis un préjudice quelconque, je te dis en toute clarté, ben va chercher dans ton passé quelle faute tu as fait pour avoir suscité ce mal. Ce n'est pas Dieu qui t'a fait ça. Ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi wakila. Awalamma, ça c'était après la bataille de Uhud et la défaite amère que les musulmans ont subie face aux polythéistes mécois en l'an 2 de l'Hégire, en l'an 3, pardon, en l'an 3 de l'Hégire. Qu'est-ce que Dieu leur a dit après coup, après qu'ils aient subi cette défaite amère? Il leur a dit Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlayha qultum anna hadha. Mais comment ça se fait que ça puisse nous arriver alors que nous avons le prophète avec nous et que nous sommes censés être soutenus par toi, oh mon Dieu? Tu nous as promis ton soutien. Tu
nous a promis la victoire. Comment ça peut se passer comme ça? Comment on peut avoir des choses pareilles? Le doute peut s'installer quelque part. Allah subhanahu wa ta'ala répond: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم قل هو من عند أنفسكم. C'est votre faute. C'est de votre faute. C'est vous qui avez œuvré pour que ça se passe ainsi. Mais moi je vous ai montré la voie du salut. Regardez Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous a créés, qu'est-ce qu'il a dit? هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل Nous lui avons montré la route. Nous lui avons montré le chemin. Et c'est à lui de choisir. Mais à condition d'assumer la responsabilité de son choix. Inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Voilà le chemin, la voie du salut, et voilà la voie qu'il ne faut pas suivre. Maintenant, tu fais ce que tu veux, mais attention, tu vas de ce côté, tu assumes, tu vas de ce côté, tu assumes. C'est normal. Et qu'est-ce que je vais assumer? Eh bien, il te le dit juste après. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Ça, c'est pour ceux-là. Et pour les autres, inna l'abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Et le tour est joué. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala ne rate aucune occasion pour justifier une décision qu'il ait prise. Et pour revenir à notre sujet, bien sûr, du chapitre de l'inéluctable, quand il a décrit l'état de disgrâce, il a décrit l'état de grâce des gens de la droite, et il va décrire l'état de disgrâce des gens de la gauche, en disant وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. Avec une note d'amertume. C'est eux qui ont voulu. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. Mais ça va pas. Comment on peut être ressuscité avec nos pères et nos aïeux qui nous ont précédés? C'est de l'arrogance ou pas de l'arrogance? Parce que pourquoi je dis que c'est de l'arrogance? Parce que tu diminues du pouvoir divin en disant ça. C'est de l'arrogance, c'est le top de l'arrogance. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont dit tout cela? Comment il peut nous ressusciter? Non, ça va pas. On ne croit pas à ça, nous. C'est de l'insolence, c'est pire que de l'insolence. Et donc, Allah justifie le fait qu'ils aillent en enfer par ça. Et après, regardez qu'est-ce qu'il dit. Awa aba'una al-awwalun. Il demande au prophète de leur répondre. Qul awa aba'una al-awwalun. Qui connaît le chapitre par cœur? J'ai perdu le fil. Qul inna al-awwalina wal-akhirin lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum. Tout le monde sera rassemblé pour une heure bien fixée. Qul inna al-awwalina wal-akhirin lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum. Et il reprend le ton grave. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منه البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون عليه شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. Vous imaginez
Et c'est très dur. Quand je lis, moi, ce verset, ou ces versets, je me dis, mais bon sang. Comme dirait n'importe lequel des athées, ou n'importe lequel qui ne comprend rien au Coran, je vais dire, mais c'est cruel! Oh, bon sang! Il n'y a pas plus cruel que le Coran. Et moi, en tant que musulman, même en ayant eu cette idée qui me tourne dans la tête, je me rattrape. Je me dis, astaghfirullah, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ça ne peut pas être ainsi. Allah est miséricordieux. Allah ne peut pas faire une pareille chose si elle n'est pas justifiée. Alors qu'est-ce qu'il dit juste après? إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منه البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. Le verset qui vient juste après est une lueur extraordinaire. Hudan wa nur. Est une lueur extraordinaire. Imaginez-vous un patron, big boss, un grand PDG qui prend des sanctions à l'encontre de certains de ses employés et qui, après avoir pris ces sanctions, trouve l'utilité d'aller vers eux et de presque leur demander pardon. Ça existe. C'est inimaginable. Ben, je vous dis que Allah subhanahu wa ta'ala, qui est tout puissant et qui n'a de compte à rendre à personne, trouve le moyen de le faire. Parce qu'après avoir dit tout ça, très dur, très pseudo-cruel, astaghfirullah, ça ne peut pas l'être. Il dit, نحن خلقناكم فلولا تصدقون. Mais bon sang, soyez logique avec vous-même. Je vous ai créé. J'ai au moins un droit sur vous. Croyez-moi. Donc quand on lit le Coran de cette manière-ci, on se rend compte, que nous sommes réellement devant quelque chose de sublime, devant quelque chose qui nous honore et dont notre position par rapport à elle, quand nous l'agréons et l'acceptons, est très honorable. Alors, je ne m'arrête pas là pour vous dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne se contente pas de pratiquement nous demander pardon parce qu'il nous a jetés en enfer. Il trouve encore le moyen de nous donner d'autres preuves de son unicité, de son pouvoir, pourvu que ceux qui n'ont pas encore eu la présence d'esprit de le croire, qu'ils révisent leur position afin qu'ils ne soient pas jetés en enfer. Il fait tout. Subhanaka ya Rabbi la ilaha illa ant. Il fait tout pour nous éviter d'aller en enfer. Et c'est pour cela que, juste après,
il va nous apporter 4 grandes preuves sur son unicité, sur son pouvoir, sur son omniscience, sur son omniprésence, sur son omnipotence, sur son savoir illimité, sur sa sagesse incomparable, avec grand S et tout avec une lettre majuscule au début. Il dit Afara'aytum ma tumnoun, c'est-à-dire qu'il nous pousse à réfléchir. Et finalement, c'est le Coran qui est le livre de la guidance et de la lueur qui nous pousse à tout cela. Afara'aytum ma tumnoun, ce que vous éjaculez. Ne voyez-vous pas ce que vous éjaculez? Afara'aytum ma tumnoun, a antum takhluqunahu am nahnu al-khaliqun. Est-ce que c'est toi qui crées ton sperme? Mais, et au moins l'obligeance de penser à des choses aussi futiles. Aussi futiles, c'est pas vrai, parce que si on rentre dans le spermatozoïde, si on rentre dans l'ovule de la femme, le spermatozoïde de l'homme, et qu'on se met à étudier les demi-cellules que représentent ces 2 cellules, je vous assure qu'on en a pour des encyclopédies à écrire, et on n'en finira pas. Afara'aytum, regardez, observez, ayez l'obligeance de le faire, et vous saurez que je suis le Dieu unique. Vous saurez que je suis Allah le Tout-Puissant. Je sais. Il suffit de. وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. Et donc, je suis appelé à. C'est-à-dire que Allah, en m'ayant jeté en enfer, ou en m'ayant dit que j'allais être jeté en enfer si jamais je fais cela, parce que finalement, cette scène de l'enfer n'a pas encore eu lieu, et donc Allah ne l'a pas encore mise en application. Parce que s'il voulait la mettre en application, il prendrait tous les... Allez, vous ne voulez pas croire? Chut, je ne vous donne pas le moindre délai, et je vous balance tous. Il n'est pas perdant, il est gagnant. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ. C'est aussi simple que cela. S'il avait voulu, il nous balait tous, et s'il en a envie, il en crée d'autres. Et puis c'est fini. Mais Allah s'est assigné la justice et s'est interdit l'injustice. Quelle qu'elle soit. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Et donc, il nous pousse à la réflexion. Il nous pousse à la méditation pour que nous puissions aller de l'avant et reconnaître sa grandeur. Est-ce que tu veux aller au paradis comme ça? Tu veux vivre dans l'aisance et tu veux vivre dans je ne sais quoi sans fournir d'efforts? Oh, il faut bien un petit peu, quand même. Tu veux aller au cinéma sans acheter de ticket? Il faut bien que tu achètes ton ticket pour entrer au cinéma. Et si tu arrives en retard, trouve plus de place. C'est complet. Mais le cinéma d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le paradis, tu achètes ton ticket à n'importe quel moment et tu trouves toujours ta place. Et jamais complet. Il suffit de vouloir. Il suffit de fournir cet effort et de faire cet investissement. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il nous pousse à la réflexion.
Et c'est ça l'investissement dont je parle. L'effort dont je parle, c'est ça. Essayer de faire quelque chose pour se rapprocher de Dieu et le reconnaître. Une fois que tu l'as reconnu, ça y est. Tu n'es plus menacé par la GN ou l'enfer ou tout ça. Ça y est, c'est fini. Et donc, il nous dit أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. Premier argument, je ne peux pas rentrer dans les détails parce que le temps et l'heure ne nous permet pas d'aller plus loin. Deuxième argument, أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. Troisième, أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون واعتقوا الروح. Quand même, la moindre des choses est d'être reconnaissant. Il te donne la vie, il te donne des moyens de subsistance, il met l'eau à ta disposition, cette terre avec tout ce qu'elle comporte comme bienfait à ta disposition, tout l'univers à ta disposition. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. Tout est à la moindre des choses, c'est de lui dire merci. Et comment dire merci? Vous savez tous comment on dit merci à Allah. On dit merci en se mettant en conformité avec le Coran. Alors, quatrième argument. أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح. Vous voyez la conséquence? Quand tu entrevois toutes ces vérités, à ce moment-là, tu n'as plus d'autre choix que de chanter la louange d'Allah et de dire Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-A'la. Voyez mes chers frères et sœurs, ça fait pratiquement 45 minutes que je parle. Nous n'avons pas encore entamé notre sujet et la feuille que j'ai entre les mains, sur laquelle j'ai voulu vous dire comment on doit se comporter, pour que vous ne disiez pas après qu'il a oublié de nous dire. Non, c'est pas vrai. C'est une chose que je vous réserverai si jamais vous m'invitez une deuxième fois. C'est tout. Je viendrai, je terminerai la conférence. D'accord? Mais pour vous ne pas vous laisser un petit peu amer, je vais uniquement vous dire les têtes de chapitre. Nous en avons 7. 7 manières qu'il faut ou qu'il faudrait réunir toutes ensemble pour bien nous comporter avec le Coran. 1. J'ai un devoir que j'appelle le devoir de la foi. Je vais les laisser ici sur la table écrits pour ceux qui veulent faire aller des études ou aller faire des recherches par rapport à ce que je vais dire maintenant. Le devoir de la foi et de la croyance. Le devoir du respect et de la vénération. Le devoir de la lecture et de la récitation. Quatrièmement, le devoir de l'apprentissage et de la mémorisation. Et chacun
de ces points, de ces têtes de chapitre, peut nous prendre 3/4 d'heure, à lui seul. Cinquièmement, le devoir de la méditation. Sixièmement, le devoir de la mise en application. Et septièmement, le devoir de la transmission. At-tabligh. Je vous l'ai dit en arabe, comme ça vous en aurez le cœur net, le devoir de la transmission. Alors premièrement, le devoir de la foi, واجب وحق الاعتقاد حق الاعتقاد في القرآن. Comment je dois croire et mettre au sein de ma foi le Coran que je suis censé ou dont je suis censé suivre les enseignements. Qu'est-ce qu'il représente par rapport à moi? Ensuite, le devoir du respect. واجب وحق الاحترام والتعظيم. Troisièmement, le devoir de la lecture. واجب وحق التلاوة على كل مسلم بالنسبة للقرآن. Quatrièmement, le devoir de la mémorisation. واجب الحفظ وما يتوجب من هذا الحفظ. Parce qu'il ne nous est pas demandé de connaître le Coran par cœur comme le connaît le cheikh. C'est pas une obligation. Mais nous avons une part de responsabilité dans l'apprentissage et la mémorisation, ne serait-ce que d'une partie. Ce que l'on peut, ne serait-ce que le Fatiha. Cinquièmement, le devoir de la méditation. Wajibu wa haqqu at-tadabbur. Sixièmement, le devoir de la mise en application. Wajibu wa haqqu at-tatbiq. Parce que quand je comprends ce que me demande le Coran ou ce qu'il me recommande, il devient de ma responsabilité et une obligation pour moi de le mettre en application. Et enfin, le devoir de la transmission. حق التبليغ وواجب التبليغ بلغوا عني ولو آية. Sur ce, mes chers frères et sœurs, je vais m'arrêter. Je ne voudrais pas être trop long. Je ne voudrais pas aussi trop vous embêter avec mes paroles. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la ilaha illallah. Votre président de l'association m'a demandé d'ouvrir la porte aux questions. Si jamais vous avez des questions, si jamais vous avez des remarques, on peut réserver quelques temps pour cela. Ça ne me dérange absolument pas. Si vous avez des commentaires également, ils seront les bienvenus. Comme vous voulez. Je vous dis une chose d'emblée, je ne suis pas moufti, et donc il se peut parfaitement que vous me posiez une question, que je vous dise, j'en sais rien. Mais nous serons quittes. Pardon, allez-y. Allez-y, monsieur. Wa alaykoum salam. Bien sûr. Je vais vous dire une chose. C'est une question de volonté. Et c'est une question de bon vouloir. C'est même pas de volonté, de bon vouloir. Il suffit d'ouvrir ses yeux et de voir à chaque fois des choses qui vous aident à vous cramponner encore et encore plus à ce que vous dites et à ce à quoi vous croyez. Vous savez, il peut vous arriver vous-même, je ne sais pas ce que vous faites dans la vie, mais
je suppose que vous n'êtes pas médecin, même en n'étant pas médecin, si vous tombez malade et que vous avez la présence d'esprit d'ouvrir les yeux et d'ouvrir votre cœur, vous allez voir que dans la maladie, toute la miséricorde de Dieu y est. C'est infaillible. Mais si vous voyez la maladie en étant négatif, ça dépend comment vous voyez le verre. Est-ce qu'il est à moitié plein ou à moitié vide? La porte, est-ce qu'elle est à moitié ouverte ou à moitié fermée? Ça revient au même. Et donc, c'est pour ça que très souvent on trouve dans le Coran Inna fi dhalika la ayatin liqawmin yatafakkarun. Inna fi dhalika la ayatin liqawmin yatadhakkarun. Ce processus de tadhakkur, tafakkur, la méditation, la réflexion, c'est quelque chose de très important. Parce que en fait, je vous disais tout à l'heure, je parlais de l'investissement. Si tu veux gagner le paradis, il faut investir. Si tu veux gagner l'agrément divin, il faut faire quelque chose. Pas aller chez toi, dormir, être oisif, à ne rien faire et dire oui, Arbehdini. Oh mon Dieu, guide-moi. Mais si tu te guides pas toi-même, Dieu ne va pas te guider. C'est illogique de dire des choses pareilles. Tu dis à quelqu'un, s'il te plaît, il faut que tu te remettes en question. Ah, Dieu ne m'a pas encore guidé. Mais bon sang de bonsoir. Si tu fais pas l'effort, Allah il va pas te pousser. Hein? Allah n'est pas un tyran. Allah n'est pas un despote. Il va pas t'obliger. La ikraha fi din. La ikraha fi din, point de contrainte en religion, il peut pas t'obliger. Si tu n'en fais pas le choix, il te laisse. Et tu es tranquille. Mais tu assumes ta responsabilité. Vous avez compris? Donc si tu y mets du cœur, tu vas tout voir. Et ceux qui disent que Allah ne peut pas être vu, ils ont raison, parce qu'on ne peut pas le voir avec nos yeux. Mais ils ont tort, parce qu'on peut le voir avec nos cœurs. Il y avait une question par là. Bon, ma question concerne en fait, j'ai constaté que votre démarche est plutôt d'un musulman scientifique. Donc c'est une bonne chose, ça apporte la réflexion d'un scientifique et d'un musulman. Et dans ce cadre, je pose la question suivante. Début juillet, il y avait l'annonce de la découverte de la mise en évidence de la transformation de l'énergie en matière, ce qu'on appelle le boson de Higgs en Suisse. Et je voudrais savoir votre point de vue sur l'impact de cette découverte sur le monde scientifique, sachant que pour nous musulmans, c'est une preuve supplémentaire et ça fait partie de la transformation de la matière en énergie. La transformation de l'énergie en la matière. Vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala nous a lancé d'innombrables défis dans le Coran. Et ces défis ont été représentés par ce qu'on appelle, nous, en arabe, al-mu'jiza. Ou al-mu'jiza, si on veut traduire ce terme en français, il faut prendre 3 mots pour le traduire. C'est un miracle défiant, irreproductible. C'est ça le mu'jiza. Tu ne peux pas dire que miracle. Miracle, c'est une chose. Mais le mu'jiza, il y a le caractère défiant et le caractère irreproductible. Pourquoi Allah nous a lancé ces défis de mu'jiza dans le Coran? Pourquoi? C'est pour nous pousser à bout. Pour nous pousser à bout dans notre recherche scientifique. Je vous donne un exemple. Jésus, alayhi salam, a été créé par un processus miraculeux.
Ce n'est pas une mu'jiza. Pourquoi ce n'est pas une mu'jiza? Parce qu'elle n'a pas le caractère défiant. Rappelez-vous la définition. Miracle, défiant, irreproductible. D'accord? Et la naissance de Jésus n'a rien de défiant. Il défie personne. Personne ne l'a demandé pour que ce soit défiant. Et donc c'est pas une mu'jiza. Ça a un caractère miraculeux, sans plus. Quand Allah a créé Jésus de cette manière, sans père, sans géniteur, il n'a que sa maman. Et donc il n'y a pas eu de spermatozoïde qui soit venu féconder la cellule de sa maman, l'ovocyte de sa maman. Et il a été créé quand même. L'homme est en train de faire des études et a fait des études depuis la nuit des temps et des recherches jusqu'au jour où il est arrivé à susciter, je ne dis pas créer, parce que la création est du ressort d'Allah. Et c'est là où se trouve le caractère irreproductible de la naissance de Jésus et des autres miracles. Donc, il a réussi à susciter la naissance d'un être humain ou la naissance d'un être vivant à partir d'une cellule mère, sans la cellule père. Et donc, quand vous parlez de la transformation de l'énergie en matière, la matière en énergie, c'est quelque chose de facile qu'on fait depuis toujours. D'accord? Et d'ailleurs, les ordures vont être transformées en énergie dans très peu. Quand vous parlez de cela, moi je ne peux que dire Amen. Et que dire que les choses, rien n'est impossible, et que ça peut parfaitement se faire, si, pour peu, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le permette à l'être humain. Parce que je vais vous dire une chose. Le jour où l'être humain sera capable, il va continuer à faire des recherches, il va continuer à s'améliorer dans ses connaissances, jusqu'à arriver à un stade extraordinaire, que peut-être nous n'imaginons pas, parce que Graham Bell, les deux inventeurs du 19e siècle, quand Graham a inventé le téléphone, il était loin de se douter qu'un jour, on va avoir la Web TV et on va avoir le téléphone portable sans fil sur lequel vous regardez la télévision, mais avec lequel vous faire une visioconférence et discuter avec des gens qui sont en Australie ou en Patagonie ou je ne sais où. Il était loin de s'imaginer tout cela. Et donc nous aussi, on est loin de nous imaginer qu'est-ce qui va se produire dans 100 ans, ou même dans 10 ans. On ne sait pas comment ces téléphones vont devenir. Moi je parle de shayatin, ce ne sont pas des téléphones. Ça c'est comme Sidna Suleyman. وسخرنا مع داود الجبال وسليمان ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. C'est extraordinaire. Et lui, il communique avec les shayatins. Et bien nous aussi, on communique maintenant avec les shayatins. Vous comprenez? Et donc, les limites de l'être humain, les limites ne sont pas connues. Mais je vais vous dire une chose. Le jour où l'être humain sera en passe de reproduire l'irreproductible, c'est ce jour-là où on verra la fin du monde. هذه علامة الساعة الكبرى. شكرا. علامة الساعة الكبرى, c'est le jour où l'être humain sera presque capable de reproduire l'irreproductible. À ce moment-là, les choses s'arrêteront. Parce que l'univers ne sera plus
ne sera plus à même de supporter l'action humaine. Vous avez compris? Allez-y. Bismillah. Le micro est là, donc on va donner la parole ici, ensuite on revient vers vous. Wa alaykoum salam. Je veux revenir à la lecture du Coran et que le Coran ne maudit comme vous avez dit. Pardon? Je veux revenir à la lecture du Oui, Coran. oui, bien sûr, je suis là pour ça. Ouais. Et le Coran nous maudit comme vous avez dit. Et sinon, il faut appliquer les 7 conditions. Donc, j'avoue que je suis un peu perplexe par rapport à mes parents qui n'ont jamais été à l'école et qui représentent la majorité des personnes âgées. Je parle d'un pays que je connais, le Maroc. Donc, je me base sur le hadith Innamal a'malu binniyat. Donc, je trouve que c'est un peu fort par rapport à tous ces gens-là qui pratiquent. Et pourquoi, d'après vous, ils sont en tort? Non, non pas tort. Le fait de ne pas savoir. Merci. Oui, merci à vous de poser cette question qui est d'une importance capitale. Le problème n'est pas dans l'ignorance. Le problème est de savoir et de ne pas appliquer. Et celui qui ne sait pas, aucun grief ne peut lui être fait. Déjà, ce type de personne dont vous parlez a eu l'obligeance d'ouvrir les yeux malgré son ignorance. Et tout est à son honneur. Qu'on ne peut pas leur en vouloir. Et on part du même principe. Allah n'est pas injuste. Allah a banni l'injustice et s'est interdit l'injustice. Et donc il est hors de question qu'il puisse tenir rigueur à quelqu'un qui ne savait pas. C'est comme celui qui est venu me dire un jour, et d'ailleurs ça a été déjà écrit, et bien avant, par un écrivain égyptien, qui avait écrit un livre qu'il avait titré Hiwari ma'a sadiq al-mulhid. Mon dialogue avec mon ami l'athée. Et l'athée lui avait demandé qu'est-ce que tu dis des aborigènes d'Australie qui n'ont jamais eu vent de la nouvelle ou de la venue du prophète, de l'avènement du prophète Mohammed, comment ils vont être jugés devant Dieu. La seule manière pour leur répondre est très simple. Mais qu'est-ce que tu en as à foutre, toi? Ça te regarde? Regarde-toi d'abord. Toi, tu as reçu la nouvelle. Tu as reçu l'enseignement divin. Eh bien, demande-toi comment toi tu réponds. Et laisse les autres à Allah. Lui, il s'est interdit d'injustice. Il va pas se rendre injuste avec eux alors qu'ils n'ont pas reçu. Donc c'est pas un problème. Je ne me pose pas cette question. Tout simplement. D'accord? Nous sommes bien d'accord que le problème est clair dans mon esprit. Je suis là en train de parler à des gens supposés être intellectuels, comme vous et moi et d'autres, et tout le monde, peut-être aussi. Je n'en ai pas le moindre doute, au contraire. Au contraire. Et donc, si nous mettons sur le papier les 7 éléments, ça veut dire que nous demandons à chacun d'entre nous de faire l'effort nécessaire pour accéder aux 7. Et si jamais il meurt avant d'accéder aux 7, alors qu'il en a l'intention, eh bien tant mieux pour lui. Il était sur le bon chemin. Il y a une question là-bas. Ensuite, je reviens ici, si vous le voulez. Là, vous permettez qu'on reste de ce côté-là? Allez-y.
Ma question, est-ce que par rapport à ce qu'on a écouté aujourd'hui, hier, nous sommes devant une rupture épistémologique avec l'explication du Coran traditionnel et classique. Oui. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous sommes devant des médecins, des ingénieurs, des scientifiques qui donnent une nouvelle lecture compatible avec le monde moderne, avec cette révolution technologique, avec cette révolution scientifique dans tout le monde, et précisément pour l'Occident. Et comment vous allez faire, comme savants et comme des chercheurs, pour donner quelque chose de bien précis, bien basé, comme je ne sais pas, comme des livres ou bien comme des recherches qui donnent un autre sens ou un renouveau du Coran, c'est-à-dire un nouvellement de la lecture du Coran, تصديقا لقول الله تعالى وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وقوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء وقوله تعالى ولا تعلمن نبأه بعد حين وبارك الله فيك. Vous savez, pour répondre à vos questions, c'est une question qui est très profonde. Mais pour y répondre très facilement, je vais vous dire une chose. Pour faciliter la croyance au tout venant, c'est du cas par cas. En tant que scientifique, je suis devant une assemblée, j'essaie de donner ce à quoi je pense de la manière la plus complète possible. Maintenant, s'il y a des individualités qui n'arrivent pas à assimiler l'ensemble du discours, elles peuvent avoir droit à des séances individuelles. Pour plus de clarification, pour plus de détails, qui seraient à ce moment-là à même de Nouar, Tibyan, dont vous parlez. Tibyan al-likulli shay, effectivement. Parce que si j'ai donné l'exemple de Surat al-Waqi'a, j'aurais pu donner un exemple beaucoup plus simple qui existe dans Surat al-Baqarah et qui me tient à cœur. Mais on ne peut pas tout dire à la fois. Quand on donne une conférence, quand on fait un dars ou une khutbah, on essaye de... Bon, moi c'est la déformation peut-être professionnelle. J'essaye de faire la synthèse du professeur que je suis. Mais finalement, je n'ai aucune prétention. Au contraire, j'essaye de discuter, de dialoguer avec mes frères et de me corriger si jamais j'ai des manques qui sont obligatoirement présents. Ok ? Donc, nous avons besoin de l'humilité dont j'ai parlé dès le début pour nous ouvrir chacun à l'autre et essayer de nous compléter. Si quelqu'un n'a pas suffisamment compris, on peut lui en donner plus, on peut aller plus loin et éclairer sa lanterne pour que nous-mêmes soyons éclairés. Je vais vous faire patienter encore une fois. Maintenant, vous avez le micro, vous êtes sûr que vous allez parler. Je vais répondre à une question écrite et ensuite, parce qu'il y a nos sœurs qui sont là-haut et qui posent des questions et elles ont droit à ce qu'on fasse attention à elles. Peut-être plus que nos frères. Salam alaikum. Si un musulman ne pratique pas du tout l'islam, malgré de nombreux conseils de sa famille proche, si l'homme meurt comme cela, ça veut dire que c'est Allah qui l'a voulu. Donc, est-ce que les parents auront une part de responsabilité à assumer dans l'au-delà?
voyez, ce genre de questions, ma chère sœur, sont des questions qui pourraient être considérées par certains comme des questions pièges. Ce n'est pas totalement vrai. C'est quelque chose qui nous taraude l'esprit et qui nous enquiquine un petit peu parce qu'on ne sait pas comment juger tel ou un tel. Je vais vous répondre très simplement. Ce n'est pas de mon ressort de juger qui que ce soit. Le juge, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est lui qui détermine. Parce que finalement, quand l'homme meurt comme cela, tel que vous le dites, je ne sais pas, moi je ne juge que l'apparence, mais je ne sais pas en réalité comment a été réellement sa mort. Est-ce qu'à la dernière seconde, entre lui et le Seigneur, il s'est repenti ou pas? J'en sais rien. Et donc je ne peux pas le juger. Et c'est pourquoi je saisis l'occasion pour vous dire ici, devant la caméra, attention au jugement. Attention au jugement des autres. Vous ne pouvez jamais dire de quelqu'un qu'il est kafir. Vous ne pouvez jamais dire de quelqu'un qu'il est munafiq. Vous ne pouvez jamais dire de quelqu'un qu'il est fasiq. Quoi qu'il fasse, il y a deux entités qui peuvent dire ça. La première, c'est Allah, parce que c'est lui qui juge. La deuxième, c'est la personne elle-même. S'il vient et vous dit, oui, moi je suis kafir, à ce moment-là, il dit, il est kafir. Je ne peux pas. C'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. Il vient et vous dit, je suis munafiq, oui. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il s'est comporté avec Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. Il savait pertinemment qu'il complotait contre l'islam. Et Omar ibn Khattab le savait également, il a dit, tu me donnes l'autorisation, je lui coupe la tête. Il lui a dit, mais non, tu ne peux pas lui couper la tête. Il ne va pas rentrer dans son cœur pour savoir ce qu'il est. Et quand il est mort, il l'a enveloppé de sa propre draïa. Et il l'a enterré et il a fait la prière du mort sur lui. Et ce n'est qu'après que le Coran est venu pour lui dire وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. Ce n'est qu'après. C'est pour vous dire que personne ne peut juger ce genre de personne. Et donc, la personne que nous décrit notre sœur, c'est une personne dont le devenir, dont le destin est du ressort d'Allah. Et moi, même s'il n'a jamais fait sa prière, même s'il n'a jamais fait le jeûne du Ramadan, il a peut-être un jour dit « Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah », ce qui me revient à moi, c'est de dire de lui « Allahumma arhamhu wa tajawazana ». Allahumma arhamhu wa tajawazana. Allahumma, plus que cela, Allahumma arhamhu wa tajawaz anna wa anhu. Parce que moi-même, qui suis en train de discourir devant vous, est-ce que je sais comment je vais mourir? Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Allah, Allahumma thabbit qulubana, Allahumma thabbit ya muqallib al-qulub, thabbit qulubana ala dinik. يا مصرف القلوب اصرف قلوبنا إلى طاعتك وارزقنا حسن الخاتمة يا الله. C'est ça finalement. Parce que je ne sais pas moi-même si je suis réellement sincère. Et si je ne le sais pas, je ne sais pas comment je vais finir. Et donc je suis en permanence en train de demander au bon Dieu de me diriger vers le droit chemin et de me conserver dans ce droit chemin et de faire que je meure dans ce droit chemin en étant en relation intime avec lui et lui seul.
comprenez? C'est aussi fin que cela, mes chers frères et sœurs. Alors on va donner la parole à notre frère avant de revenir aux questions de nos sœurs, parce que je vais devoir vous fausser compagnie, j'ai un avion à prendre, et c'est sur Charles de Gaulle et non pas sur Orly, donc ça doit prendre du temps plus que ce qu'il faut. Allez-y. Je voulais juste revenir sur le sujet du miracle. Je voulais savoir qu'est-ce que vous entendez précisément par le caractère défiant. J'avais du mal à... Je vous entends pas très bien. Je voulais savoir précisément qu'est-ce que vous entendez par le caractère défiant. Le caractère Défiant. Ah, le caractère défiant. Oui. C'est-à-dire que le mu'jiza, le miracle défiant, n'a lieu que quand il est demandé par quelqu'un. Et donc le miracle arrive pour le défier, pour lui dire si tu peux faire la même chose, fais-la. Okay. D'accord? Okay. Donc le Coran est une mu'jiza. Parce que les polythéistes mécois ont demandé au prophète de leur apporter un livre comme celui de Moïse. Et il leur a apporté un livre encore meilleur que celui de Moïse. Comprenez? C'est pour ça que le Coran est une mu'jiza. Trois autres questions pour les sœurs et on finira. Oui, allez-y. Je ne saisis pas comment ça peut se produire, mais quand bien même ça se produirait, quand bien même ça aurait lieu, ça ne peut être que le résultat d'une mauvaise compréhension. Et donc, celui qui subit cette injustice ne devrait pas en faire subir une autre pareille à celui qui la lui fait subir. Donc, il encaisse la chose et il essaie, attendez, il encaisse la chose et il essaye de corriger autour de lui. Mais avant de corriger autour de lui, il se corrige lui-même. Il essaye de voir si lui-même est dans le droit, dans son droit ou pas. Ensuite, si moi je me corrige, toi tu te corriges, et lui se corrige, et l'autre se corrige, on finira par être tous corrigés. Pardon? Oui. La personne qui la personne se corrige, la personne, il sait qu'il est dans son droit. Pourquoi, s'il n'était pas dans son droit, pourquoi il va s'afficher devant les gens? Ouais, je comprends. Je comprends. Il est dans son droit pour l'action en cause. Mais est-ce qu'il est dans son droit dans toutes les actions qu'il préconise? Est-ce que quelqu'un... Ah, ça c'est de la prétention. Est-ce que quelqu'un d'entre nous peut prétendre qu'il est parfait? C'est pas possible. Vous êtes d'accord avec moi? Donc je cherche autour de moi ce qui ne va pas en moi. Toujours. Je me remets en question. Et le musulman est par définition une personne qui se remet en perpétuellement en question et en cause. Mais ça, c'est un dialogue qui risque de prendre beaucoup de temps et d'explications. Oui. كيف؟
واخا نعم سيدي يا أستاذ تماما يا شيخ أنا متفق معك ولكن تشجيع المسلم على فعل الخير هذا من خير أي نعم. جزاك الله بكل خير حفظك الله نصرك كما رحم الله من علمك أمين. تنتمنى من الله. Donc ça c'est un dua. Jazakallahu khairan. Salam alaikum, merci pour cette intervention. La signification du destin. Votre destin est écrit? Oui. C'est nous qui faisons notre destin? Oui. Ou on ne s'échappe pas à notre destin? Non, on n'échappe pas à notre destin. C'est une question qui me tourmente et merci. Effectivement, chacun d'entre nous peut être tourmenté par ce genre de choses. Notre destin est écrit. Notre destin est écrit, mais c'est nous qui faisons notre destin. Parce qu'il y a des choses que nous ne contrôlons pas. Et dans ces choses-là, le destin est écrit. Mais il y a des choses que nous contrôlons. Et dans ces choses-là, nous contrôlons notre destin. Nous faisons notre destin. D'accord ? Et l'ensemble des deux, la jonction des deux, fait de nous des êtres humains. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné un certain nombre d'outils qu'on appelle les outils du discernement. Nous sommes بالعربية أدوات التمييز, comme la vue, comme l'ouïe, comme le goût, mais également l'esprit. Et à partir de là, il nous a montré les voies à suivre, ou la voie à suivre et les voies à éviter. Il y a une seule voie à suivre et d'innombrables voies à éviter. Et grâce à ces outils du discernement, il nous appartient à nous de choisir la voie que nous allons suivre, et c'est comme ça que nous faisons notre destin. On n'échappera pas à notre destin, qu'il soit le feu ou le paradis, c'est vrai, mais cela n'empêche qu'il m'est demandé de faire en sorte que mon destin soit le paradis. Après, si Allah, dans sa justice sans faille, dont j'ai parlé longuement, s'il décide de m'envoyer en enfer, ben tant qu'à faire, j'accepte le verdict d'Allah, parce que tout simplement, je sais pertinemment qu'il n'est pas injuste. Et s'il m'a envoyé en enfer, c'est parce que je mérite d'aller en enfer. C'est aussi simple que cela. Et donc, ma croyance en Allah est telle que jamais je ne peux subir d'injustice. Moi, je vais même plus loin. Mais ça, c'est très métaphysique. Pas rentrer avec vous dans ces détails, sinon on ne va pas en sortir. Je vais vous dire une chose. L'injustice n'existe pas dans ce monde. Allez comprendre cela comme vous voulez. L'injustice n'existe pas. Parce que Allah n'est pas injuste. Vous allez me dire, mais comment se fait-il? C'est l'homme qui crée l'injustice. C'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment elle se crée cette injustice? C'est pas parce que on l'a fait venir. Non. C'est tout simplement parce que la nature a horreur du vide. Et quand nous faisons partir la justice, ben l'injustice vient à sa place. Quand nous faisons partir le bien, le mal arrive. Parce qu'il ne peut pas rester le vide. Et quand nous faisons partir les anges,
les shayatines arrivent aussi à leur place pour remplir le vide. Dans certains foyers, pas de sourire entre nos enfants et la mère, époux, le mari, etc. C'est dommage. C'est vraiment dommage que de ne pas pouvoir entretenir la gaieté et d'entretenir la bonté dans nos foyers familiaux. Le propre du musulman est de ne pas uniquement sourire à ses enfants et à sa femme, mais de sourire au tout venant. Ufshu salam. افشوا السلام بينكم ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم فيما بينكم افشوا السلام ابتسامتك في وجه أخيك صدقة. لا تحقرن من المعروف شيئا وأن تلقى أخاك بوجه طلق. Ça c'est quelque chose de la moindre des choses. Tu dis bonjour à quelqu'un, salam alaikum ya akhi. Wa salam wa rahmatullah. Pour qui tu te prends? Ça y est, c'est parce que tu fais tes 5 prières dans la mosquée, tu te crois, ça y est, tu as attrapé le ciel avec tes mains. Va te faire foutre. C'est pas vrai. Une leçon d'humilité, mes chers frères, pour terminer. Il est 16h, moins quelque chose. Une leçon d'humilité. À chaque fois que vous voulez réagir violemment à un comportement donné, je vous demande d'avoir la gentillesse de vous rappeler une chose, de vous imaginer une scène. Quelle est cette scène? Celui qui vous a porté préjudice est devant vous. Et vous, vous êtes là. Imaginez que vous le preniez par la main et que vous alliez juste à côté, à droite, là. Vous avez 2 WC, 2 toilettes. Chacun va rentrer dans une toilette. Et vous allez tous les deux vous asseoir sur cette toilette. Et imaginez-vous ce que vous valez. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.